हेलो हाय नमस्कार मु चंदन आपन स्वागत करुच्ची आम क्लासरूम को पे आज आम आज आलोचना करवा नवम श्रेणी द 9 गोल्ड मेडल ओके जहाँ को लिखिं डाविड रोथ है देख विषय जाना टे अबाउट द पोएट देखु तो ये आज पर्यंत बंची देख डाविड रोथ वाज बोर्न ऑन 10 अक्टोबर 1954 इन ब्लॉमिंगटन इंडियाना है ये ब्लॉमिंगटन इंडियाना जो जगहटा से जगार गोटे फोटो है ही इज एन अमेरिकन रॉक वोकालिस्ट है रॉक वोकालिस्ट माने तो जानते रॉक स्टार जानते सब ये जो सब गिटार फिटार धरी बजाती ओके रॉक स्टार कहुए है वोकालिस्ट माने कौन माने सी गाते गीत गाते है ओके सॉन्ग कंपोजर सॉन्ग कंपोजर आ कौन ना ऑथर ऑथर माने लेखक आ कौन ना एक्टर एंड रेडियो पर्सनालिटी एक्टर माने जड़े अभिनेता एवं रेडियो पर्सनालिटी जो मैंने देखो रेडियो जकी सब न था रेडियो रे सब वॉइस दिखती जोटा आम को आरजे बोली कही था तो मैंने शुणी थो रेडियो रेडियो जकी ओके जकी कहले अलग किसी बुझे रेडियो जकी माने जो माने रेडियो रे सब वॉइस दिखती कहते ओके देख द प्रेजेंट पोएम है आम पोएम विषय जाना ये जो पोएम विषय आम आलोचना करने जाऊे पढ़ाई जाऊे से पोएम विषय आम जानते कौन लिखाई देख द प्रेजेंट पोएम इज बेस्ड ऑन an inspiring event of a race in which 9 differently abled okay athletes took part in a special olympic पिले माने मु तुमको एटी कहि रखुची स्पेशल ओलंपिक माने कोन माने तुम एटी देखि परथु देखुछ ना एटा ये जो लोक देखुछ पिलाटा को हला ये पिलाटा केमतिका आ गोड़ देखो केमतिका तेणु करी एको कोन माने माने जो माने भिन्नक्षम दिव्यांग से मानक पई एटी स्पेशल ओलंपिक टा कोन अरेंज हुए ऑल ओवर वर्ल्ड है विश्व रे गोटे जगह से खेल अरेंज हुए है देख इवेंट ओके स्पेशल ओलंपिक इवेंट इन द रेस व्हेन वन रनर फेल टू द ग्राउंड कहते इन द रेस व्हेन गोटे रेस रे एमती गोटे रेस होता से रेस रे 9 जन लोक दौड़ुले से कौन है ना जड़े लोक गली पड़ी कौन विकल भाव में कांदी तापरे ताकू कौन कर से जो 8 जन रहिले से 8 जन पुणी आउ थे फेरिकी आसुँच धरिकी सांगे दौड़ुं है कहीं देख ऑल ऑल अदर्स स्टॉप्ड एंड रिटर्न पुणी आउ थे फेरिक रिटर्न है टू हेल्प हिम स्टैंड ऑन हिज फीट ताकू साहाଯ୍ୟ कले हेल्प कले कौन स्टैंड स्टैंड छिड़ा करवा हिज फीट माने ता पादरे ताकू पुणी छिड़ा कर एंड दे वर्कड हार्ड इन हैंड टू फिनिश द रेस एंड दे वर्ल्ड आ सुने चालू थे ओके केम चलिले ना हैंड इन हैंड माने हाथ रे हाथ रखी हाथ रे हाथ मिलाई कौन कले ना एक आरके समस्ते समस्त को बाही नेले आगु को बढ़ेले टू फिनिश शेष कले फिनिश माने शेष करबा कौन द रेस रेस को शेष कले all of them won and were awarded gold medals for their empathy for each other से पुणी कौन कहते कवि सॉरी लेखक कौन कहते ना all of them won and were awarded gold medals for their empathy for each other empathy माने कौन सहानुभूति सहानुभूति है एम्पाथी है एम्पाथी इच अदर माने कौन एक आरके है जड़े अन्य जन को जोटा इच अदर जड़े जन को कौन एम्पाथी देखी सहानुभूति देखी से जो फिनिश करते रेस को एका सांगे कौन मिलला ना गोल्ड मेडल मिलला साधारणतः मेडल 3 जन को मिले फास्ट जी हूँ कौन मिले स्वर्ण पदक जे सेकेंड हूँ रौप्य पदक माने रूपा सिल्वर
ଆଉ ଯେ ଥାର୍ड ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ କଣ କାଂସ୍ୟ ହେଲା, କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳେ। ଦେଖ, the poem is highly educative in terms of value education in this competitive world। ପିଲାମାନେ educative ମାନେ କଣ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ, କଣ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହେଲା। ଟର୍ମସ ମାନେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହେଲା, କୁହନ୍ତିନି ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ଓକେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ମୂଲ୍ୟ। ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା। ଇନ ଦିସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ହେଲା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖୁନି, ଲେଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତମେ ନିଜେ ନୋଟ କରି ନବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକିରି ହଉ, ଲ୍ୟାପଟପ ହଉ, ଡେସ୍କଟପ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡିଓ ହଉ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ରଖିବ। ଓକେ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ନୋଟ କରିବ। ନୋଟ କଲେ କଣ ହବ, ତମେ କହ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ତ ବହି ଅଛି କିମ୍ବା ଗାଇଡ ଅଛି ଆମେ କରିଦବୁ, ନାହିଁ, ତାକୁ ଲେଖିଲେ ନା ସେ ତ ବହିରେ ରହିଗଲା, ଗାଇଡରେ ରହିଗଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଆକୁ ଲେଖିଲେ କଣ ନା, ଲେଖିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବ ହେଲା। ମନେ ରହିଲେ ସିନା ତମେ କାମରେ ଲଗେଇବ। ଧର ଆସିବ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଆସିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ୱାର୍ଡ ମାନେ କଣ ତମେ ମନେ ପକଉଥିବ, ଆରେ ଆରେ ବହିରେ ଅଛି, ଯାଉଛି ବହିରେ ଖୋଜିବି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ତମର ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା। ମନରେ କେମିତି ରହିବ, ଲେଖିଲେ ମନରେ ରହିବ ହେଲା। କମ୍ପିଟେଟିଭ ୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡ ମାନେ କଣ ଏଇ ସଂସାର ବା ଦୁନିଆ ହେଲା, ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟିଭ, ଏଇ ମାନେ ଏଇ ପୋଏମ ଟି କଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମକୁ ନା, ଇନ ଟର୍ମସ ଅଫ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ହେଲା, ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହେଲା, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବା ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କଣ ଥାଏ, କାହାର ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ନା, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ମହତ୍ଵ ଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ। ଇନ ଦିସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ତମକୁ କହିଲି କଣ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ। ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ହେଲା, ସବୁଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଧର ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁ ପାଠ ପଢୁଛ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ ହବ, 10th ପରେ ଯିବ, ତୁମକୁ ପୁଣି କଣ ତମାନେ ସେମ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ, ପୁଣି କାହିଁ କାହାର ରହୁଛି 500, କାହାର ରହୁଛି 600, କାହାର ରହୁଛି 400, 300, 200, କେମିତି ହଉଛି। ତେଣୁକରି କମ୍ପିଟିସନ, କିଏ କେତେ ପଢିଲା ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ସେଇଭଳି ହେଲା। ଦ ପୋଏଟ ହାଇଲାଇଟ, ଦ ପୋଏଟ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ହ୍ୟୁମାନିଟି which is his above the personal achievements। ପୋଏଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟ୍ସ ମାନେ କଣ ଆଲୋକପାତ କରିବା ହେଲା, ଆଲୋକପାତ କରିବା, ରେଖାପାତ କରିବା, ହେଇ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କଲି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ HIGHLIGHT ଅଛି, ଏଇ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ହାଇଲାଇଟ କଲି ମାନେ ଗାରଟା ହେଲା, ମାନେ ଆଲୋକପାତ କଲି ଆଉ ହେଲା, ତମକୁ ଜଣେଇଲି। ଦ ପୋଏଟ ହାଇଲାଇଟ, ବୁଝିଲ ତ ହାଇଲାଇଟ କଣ। ଦ ପୋଏଟ ହାଇଲାଇଟ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ସେ କାହାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି କି। ସେ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ସେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ବିପରୀତରେ ବି କିଛି ଅଛି, କଣ ନା ଆମର ମାନବିକତା। ତୁମେ କହ ସାର୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଣ ଏଠି ଥିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କେହି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେନି, କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେହି କାହାକୁ କଣ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେବେନି, ଏମିତି ଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜିତିଯିବେ, କାହାକୁ ମେଡାଲ ମିଳିବ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ତ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, 9 ଜଣକୁ 9ଟା ମେଡାଲ ଦିଆଯାଇଛି, ନାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କବିତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଗୋଟେ ମାନବିକତାର, ସହଯୋଗିତାର, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗିତା ଯୋଉଟା ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି, ସେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କଣ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିଛି ବୋଲି ଏଟା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ହ୍ୟୁମାନିଟି କଣ ମାନବିକତା, which is high above the personal achievements, ମାନେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ ଅଛି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ କଣ ସଫଳତା ବା କୃତିତ୍ୱ ହେଲା, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସବୁ କୃତି ଅଛି ବା କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ କୃତି ମିଳେ ହେଲା। ଯୋଉ କୃତି ଅଛି, କୃତିତ୍ୱ ଅଛି, ମାନେ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, କଣ ମୋର PhD କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଆଉ 1-2 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ମୋର PhD, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ PhD ସ୍କଲାର ହେଇଯିବି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ
କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିବି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିବି ନା ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନଥିବି। ହେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ମୂର୍ଖଟେ, ବୁଝୁଛ ନା କ'ଣ କହିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିବ ଚାଲି ଚାଲି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଥିବି ଲିଫ୍ଟ ଦେବିନି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ନେବି ଗାଡ଼ିରେ। ଏଠି କ'ଣ ମାନବିକତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁମେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ତୁମରି ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଏରିଆର ଲୋକ, ଚିହ୍ନାମାନଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏଇଟା। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲି ରୁମ୍ ପାଖରୁ ମୋ କଲେଜଟା କେତେ 5 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ହବ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। କାହିଁକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ଜାଣିଛ ନା? ଅଟୋ ଭଡ଼ା 30 ଟଙ୍କା, ଯିବ 30 ଟଙ୍କା, ଆସିବ 30 ଟଙ୍କା, 30-60 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ମୁଁ ସେ ପଇସାକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବସେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ମୋତେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଛୋଟ ପିଲା ହଇରାଣ ହବ, ପରୀକ୍ଷା ଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଗୋଟେ ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନିଟି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କାହା କରୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନିଟିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କୃତିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୟୁମାନିଟିକି ମାନେ କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଲୋକ ତ ଭାବନ୍ତେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ କୋଉଠୁ ବାହାର ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ପଢୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଯିବି। ସେ କାହିଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ମାନବିକତା। ଓକେ, ସେମିତି ଏଠି କବି ଏଇ ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କବିତାରେ। ଇଟ୍ କନଭେସ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ହାଇ ଆଭବ କ'ଣ ବହୁତ ଉପରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାଇ ଆଭବ? ଏଇ ଦେଖ ହାଇ ଆଭବ, ବହୁତ ଉପରେ ହେଲା ହାଇ ଆଭବ। ହାଇ ଆଭବ ଦ ପର୍ସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଠି କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ ଠାରୁ, କୃତି ଠାରୁ କାହାକୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ମାନବିକତାକୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ମାନବିକତା ନ ଆସିବ, ଏତେ ପାଠ ପଢିକିରି ବି ମୋର ମାନବିକତା ନଥିବ, କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ନଥିବ, ସ୍ନେହ ନଥିବ, ମମତ୍ୱ ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଲାଭ କ'ଣ? କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଏଇ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଟିବେ କାଳ ପଳେ। ନାଇଁ ରେ, ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିବ କେମିତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ଝୁରିବ। କାହିଁକି ଝୁରିବ? ଭଲ ପାଇବା ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ଯତ୍ନ ନାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବି କ'ଣ ଭଲ ପାଉନି ପ୍ରାୟ, ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ ହେଲା। ଓକେ, ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ଛାଡ଼, ଏ ବିଷୟକୁ ଆସ ହେଲା। ଦେଖ, ଇଟ୍ କନଭେଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମେସେଜ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟି that the world now needs no more competition but more love। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଦେଖ, କନଭେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରେ ହେଲା। ଇଟ୍ କନଭେଜ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରେ। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଇଟ୍ କନଭେ a great message to the humanity that the world now needs no more competition but more love, affection, ଆଉ କ'ଣ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ, କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେସନ। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆମେ ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଇଟ୍ କନଭେଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମେସେଜ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଏମଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ମହତ୍ଵ ମେସେଜ ଦଉଛି। କ'ଣ ସେ ମେସେଜ? ନା ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦ୍ୟାଟ ଦ ୱାର୍ଲଡ ନାଉ ନିଡ୍ ହେଲା। ୱାର୍ଲଡ ଏବେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି? ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବିକତାକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଏବେ। नो मोर कंपिटिशन माने माने कंपिटिशन ठारू, प्रतियोगिता ठारू मानविकता को कौन महत्व दि जाऊ बोली सेठी वार्ता देइछन्ती। बट मोर लव, आउ कौन अधिक भल पाइबा, अफेक्शन, अफेक्शन अर्थ कौन आदर हैला, आदर, आदर, आ कौन फिलो, फिलो माने कौन साथी बा बंधु हैला, साथी बा बंधु हैला। फेलो फेलिंग, आ कौन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन माने कौन सहयोग, कोलाबोरेशन कौन
ମିଳିତ ସହଯୋଗ ହେଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ଲିଡ୍ ଇନ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଲିଡ୍ ଇନ୍ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। What kind of people usually take part in various sports events, strong or weak? ଏଠି କଣ କହୁଛି ଯେ what kind of people, ଯେ କେମିତିକା ଲୋକ ୟୁଜୁଆଲି ସାଧାରଣତଃ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ମାନେ କଣ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟରେ, ଖେଳରେ, ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ମେଳା ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ ୱିକ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ଭାଗ ନା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। What do you think about the differently abled people, ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବୁଲ୍ଡ ପିପୁଲ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବୁଲ୍ଡ ପିପୁଲ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଆମ ପରି ତୁମ ପରି ନର୍ମାଲ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ନାହିଁ, ଟିକେ କଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି, ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଦେଖିବ, କଣ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଦେଖିବ, ସେମିତି କେହି ପିଲା ଥିବେ, ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ, ତାକୁ କେବେ କଣ ହତାଦାର କରିବନି। ହତାଦାର କରିବନି ମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ତା ପାଇଁ ହେଲା, ତୁମ ତରଫରୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ସେତିକି କରିବ। ନହେଲେ ସେ କଣ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଗହଣରେ ତାକୁ କଣ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ ହବ। ଓକେ, ମାନେ ତାକୁ କଣ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଣ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବନି। ମୋର ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ନୁହେଁ କବିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଦେଖ, what do you think about the differently abled people, ତୁମେ କଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା କଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା ରଖ। Can they take part in such events, ଯେ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଦୌଡ଼ ହଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ସେଥିରେ କଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। When, ଯଦି ନେଇପାରିବେ କେମିତି ନେଇପାରିବେ। When, where, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେମିତି। ଓକେ, କେବେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, what do the athletes hope for when they take part in the event? What do the athletes, hope for when, କହୁଛନ୍ତି what do the athletes, ସେ athletes ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କଣ hope for when they take part in the event, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଆଶା ଥାଏ, କଣ ହୋପ ଥାଏ ହେଲା। what should be the post sportman, କହୁଛନ୍ତି what should be the sportman spirit, ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟମ୍ୟାନ ର, ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର କିପରି ମନୋଭାବ ଥାଏ, ତାର ଆତ୍ମାଟା କିପରି ହୋଇଥାଏ, ତାର ସ୍ପିରିଟ କିପରି ହୋଇଥାଏ। only to win a, only to win a medal, କେବଳ ତାର କଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ଚାଲିଥାଏ, ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ନା ଅଲଗା କିଛି ବି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆଶା ଥାଏ। ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ପୋଏମଟିକୁ ପଢିବା। ଟୁ ନୋ, ଆଉ ଜାଣିବା, ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା, ହ୍ୱାଟ ଦ କଣ ସ୍ପୋର୍ଟମ୍ୟାନ ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର କେମିତିକା ମନୋଭାବ ଥାଏ, ସ୍ପିରିଟ ତାର ମାନେ ତାର ଇଏଟା କେମିତିକା ହେଲା, ମନୋଭାବଟା କେମିତିକା। ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହବ, ଆତ୍ମା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହବ ତାର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବଟା କେମିତି ହେଲା, ଆର ଅର୍ଥ ଏଠି ହବ। Okay, of the athletes should be, and what should be the motto of such organization ହେଲା। ମୋଟୋ ମାନେ କଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋଟୋ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଫ ସଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ସଂଗଠନ। କୋଉ ସଂଗଠନ, ଏ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୋଉଠି ହୁଏ ହେଲା, କୋଉ ଖେଳ ହୁଏ କହିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର, ଗୋଟେ ଆଥଲେଟର ସ୍ପିରିଟ କେମିତିକା ହବ, ତାର ମନୋଭାବ କେମିତି ହବ, ଖାଲି ମେଡେଲ ଜିତିବା ନା କଣ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି, ମାନେ ମାନେ ମାନବିକତାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରାଇବା, ମାନେ ଖେଳଟାକୁ ଖେଳିବା, ଖେଳିକି ଖେଳଟାକୁ ଯେମିତି ହଉ ଖେଳି ଖେଳିକିରି କଣ ସାରିଦବା,
ନା ଖେଳଟା କେମିତି ଖେଳା ଯାଏ ଶିଖିବା ସେଇଟା। ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଜୀବନରେ ଘଟେ ବା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଘଟି ଯାଇଥାଏ ତାଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଉ, ନାଇଁ କି ହଁ ଘଟି ଯାଇଛି ସଇଲା, ନୁହେଁ ନା, ଆମେ କିଛି ଶିଖିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ କବି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିର ମନୋଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ନେବା ପାଇଁ ତାର ଆଶା ଥାଏ ନା ଏଠି ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାର କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ମନୋଭାବ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଏଠି ସେଟାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା। ଟେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖ, ଟୋଟାଲି ଏଇଟାକୁ 8ଟା ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପାରା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଦ athletes had come from all over the country to run for the gold. ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଖେଳାଳି ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ନା ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଠୁଳ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ରନ୍ ଫର୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ, ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନା ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ, ସୁନା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଫର୍ ଦ ସିଲଭର, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନା ସିଲଭର ରୂପ ପଦକ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଂସ୍ୟ ପଦକ। ମେନି ୱିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥs of training all coming down to these games। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା many week and month, ମାନେ ବହୁତ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ସପ୍ତାହ ଧରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଧର ତମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି କ'ଣ ତମ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲ୍ କମିଂ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଗେମ୍, ସମସ୍ତେ ଏ ଗେମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାସ ମାସ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି ନିଜର ହେଲା। ଓକେ, এই গেমକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି, ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦ ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ ହେଲା। ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଦର୍ଶକ ହେଲା। ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶକ, ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to being. Okay, ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସାହ ହେଲା। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ। ଗ୍ରିଉ ମାନେ କ'ଣ ବଢିବା, ବଢିବା ହବ, ବଢିଲା ବି ହବ ହେଲା। କ'ଣ ବଢିଲା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢିଲା। ହାଇ ଟୁ ଗେନ୍ ହେଲା, ବିଗିନ୍ ହେଲା। ବିଗିନ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଗିନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଦ ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଚିୟର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଥିବ, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଦୌଡୁଥିବେ, ଏଠି ସବୁ ଚିୟର ଫେୟାର ପଡିଥିବ, ଏଇଠି ଚାରିକର ଏଠି ସବୁ ବସିଥିବେ, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମେ ଦେଖିଛ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଟାଇପର ଗ୍ୟାଦର ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଚିୟର। ଚିୟର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ତାଳି ମାରିବା, ପାଟି କରିବା, ଚିଲେଇବା, ସେମିତି କରି ଚିୟର କରନ୍ତି ହେଲା। ଚିୟର ଅନ୍ ଅଲ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ୱୁମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍। ୟଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ସାନ, ବହୁତ ସାନ ସାନ, ୱୁମେନ୍ ମାନେ ଝିଅ, ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ପୁଅ। ଓକେ, ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଚିୟର କରନ୍ତି। ଦ ଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେ, ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆମର, ସେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ହୁଏ, ସେ ଖେଳର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଡେଟା ଆସିଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଖେଳି ଖେଳି କ'ଣ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ବାଛି ବୁଛି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେଦିନ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଖେଳ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ସିଲଭର ମେଡାଲ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଯିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦ ଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ of the day was approaching। Okay, ତାର ଦେଖ
The final event of the day was approaching. Excitement grew high to win. अच्छा approaching माने कौन देखो कौन होला approaching देखो approaching कौन approaching रो व्यवहार कोउठ हुए देखो the final event of the day was approaching. Excitement grew high to win. अच्छा begin okay begin देखो से कुछ approaching रो व्यवहार कोउठ हुए देखो धरि न शीत ऋतु आसीबाकू जाउछि माने winter is approach हला पुणी धरि न ओटा आउट उदाहरण दउछि द ट्रेन इज अप्रोच द स्टेशन माने ट्रेन स्टेशन रे पहुंचीबाकू जाउछि अप्रोचिंग माने कोन माने गोटे जिंस हबाकू जाउछि को बुझेबो हला गोटे जिंस हबाकू जाउछि ताकू बुझेबो कोन अप्रोचिंग एटी व्यवहार करा जाय अप्रोचिंग रो हला ओके एक्साइटमेंट माने उत्साह ग्रीव माने कोन ग्रीव माने होछि बढ़िबा बिगिन माने आरंभ करबा हला द ब्लॉक्स were all lined up for those who would use them. The 100 yards dash and the race to be run. These were 9 reserved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. और अर्थ बुझेबा ओके देखो ब्लॉक कहले कौन बुझिबा ओके ले माने देखो एइटा होची ब्लॉक आकु कोन कोंती ब्लॉक एट जो पादो देई छंती देखु छ ना गोटा स्टेप एठले एठी अछि एठी स्टेप देकी कोन स्थिर हेकी से रुहंती ता तळे कोन अन्य मत गेट सेट गो कुहा जाय हमर तो स्कूल बेले मु देखि गोटे पोटा एमती पिटा हुए सेइथरे कोन हुए आमे आगु दौड़ था ता शब्द शुणी किंतु एठी कौन हुए ना एठी गन फुटा हुए बंधुक थी बंधुक को सेतबेले कौन फुटेबे सेतबेले गोली फुटिले कौन शब्द हो एवं ता सहित शब्द सहित कौन एथलेट्स माने रनर माने रन करेंगे ये हम बुझा द ब्लॉक्स बुझलो या कह जाए ब्लॉक्स है द ब्लॉक्स वर ऑल लाइन्ड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम माने ये जो ब्लॉक गुड़िक लाइन अप लाइन हे पूरा थाए हैला साइज हे थाए जो जहा जे माने कि ताको यूज करिवे हैला ए ब्लॉक को जो माने यूज करिवे के माने यूज करिवे एथलेट माने यूज करिवे धन्य 9 जण एथलेट हमर अछन 9 जण पई 9 टा देखो द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन दीज वर 9 रिजर्व्ड एथलेट्स इन बैक ऑफ द कोन स्टार्टिंग लाइन poised for the sound of the gun এটা বুঝো দেখো 100 মানে 100 ইয়ার্ড ইয়ার্ড মানে কোন গজ ড্যাশ মানে দৌড় আচ্ছা ওয়াই এ আর ডি ইয়ার্ড মানে কোন মানে গজ তুমি কইলি আচ্ছা তুমি গজ কইলে কোন বুঝো মানে जो ধরি নিও মনে উদাহরণ দেবি ব্যাকয়ার্ড হলা বি এ সি কে ওয়াই এ আর ডি ব্যাকয়ার্ড মানে ঘরর কোন পছ পট হলা ব্যাকয়ার্ড কোন ঘরর পছ পট গ্রেভিয়ার্ড মানে जो মশাणी कहती जोठी कोन पोता हुए पोड़ा होती मृत व्यक्ति माने ओके तो यार शब्दटा कोन लागे बुझलो तो घर सहित लागी रही खोला पड़िया बा बाड़ी को कौन कहा जाए यार्ड बोली कहा जाए इंग्लिश रे हला 100 yards dash and the race to be run हला ए रेस टी को केमती कोथरे ए रेस टा जो होतला ए जो दौड़ प्रतियोगिता होतला कोठी अरेंज करा जायतला ना गोटे 100 yards ऑफ डैश माने गोटे 100 गज विशिष्ट कोन बड़ गोटे पड़िया रे ग्राउंड रे हला ए दौड़टे व्यवस्था करा जायतला ओके दीज वर 9 रिजर्व्ड अच्छा दीज वर 9 रिजर्व्ड माने कोन स्थिर हला रिजर्व्ड माने स्थिर स्थिर हबो बा प्रस्तुत रहबा हला 9 रिजर्व्ड एथलेट्स इन बैक ऑफ द कोन स्टार्टिंग लाइन poised for the sound of the gun से जो 9 जन एथलेट्स थिले ना एई जो देखुछ ना एटा जो लिखा है ब्लॉक्स हला ए ब्लॉक्स रे सेने को 9टा ब्लॉक्स रे सब कोन एम सब थांथि हला पूरा माने बसी कि एठी हला एमती एमती बसी कि एठी थिबे हला बसी कि एमती थिबे ओडू तार तरे गुड़ी फुटिला हेतले से कोन
ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଏଠି ବସିଥିବେ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ स्टार्टिंग लाइन पॉइज्ड पॉइज पी ओके पॉइज अर्थ लिख POISED पॉइज मतलब कौन प्रस्तुत रहिबा पॉइज माने प्रस्तुत रहिबा फॉर द साउंड ऑफ द गन गन ର ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବନ୍ଧୁକର ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଢୋକିନି ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଦୌଡ଼ିବେ ଓକେ କ୍ଲିୟର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ এটা କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଓକେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବା ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ଲେଖା ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଗନ୍ ଧରିକି କେମିତି ସେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି the signal was given the pistol exploded and so did the runners all charging ahead but the smallest among them signal was given ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଗଲା କୋଉଥିରେ ଦିଆଗଲା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ହେଲା ତାମାନେ କଣ ଜାଣିଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଗଲା ଯେମିତି ତମର ଯୋଉ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ବେଲ ବାଜେ ତମେ ଜାଣିଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଗଲା ଏବେ ଚାଲ ଯିବା କଣ ଖାଇବା ହେଲା ଏଠି ଗୁଳି ଢୋକିନି ପୁରା ଫୁଟିଲା ହେଲା ପୁରା ବୁଲେଟ ଆସିଲା ହେଲା ତାପରେ the signal was given the pistol exploded pistol ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ କଣ ହେଲା explode ହେଲା ମାନେ ଫୁଟି ଉଠିଲା and so did the runner all charging ahead okay ତାର ସେ କହୁଛି and so did the runners ସେ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସବୁ ଯାକ ଖେଳାଳି ମାନେ କଣ ଚାର୍ଜିଂ ahead ମାନେ ସେମାନେ କଣ ahead okay ଦେଖ the runners all charging ahead ମାନେ ସବୁ ଯାକ ରନର କଣ କଲେ ଚାର୍ଜ ନେଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ନା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟିବ ଧଟିକିନି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବେ ହେଲା ତ ଏଠି ଆହେଡ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦୌଡ଼ିକି ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ among them କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ among them ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ସାନ ବା ଛୋଟ ହେଲା ଦେଖ ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ among them ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାନ ହେଲା ସାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାନ ଲୋକଟି କଣ ହେଲା ସାନ ଖେଳାଳିଟି କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ନା ହି ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ତା ଗୋଡ ଟିକେ ମୋଡି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ହେଇଗଲା and ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ପୁରା ଗୋଡ ତ ମୋଡି ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପକେଇଛି and fell to the asphalt and fail ମାନେ କଣ ପଡିଯିବା fall ହେଇଗଲା and fall to the asphalt ମାନେ କଣ asphalt ମାନେ କଣ ପିଚୁ asphalt ମାନେ ହଉଛି ପିଚୁ instead ଓକେ instead ମାନେ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତେ instead ର ଅର୍ଥ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ କହିଦେବି ଆର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ କହୁଛି ମାନେ ଆକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଲାଇନ ଟା but the smallest among them ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିବା ଯୋଉ ଛୋଟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ସାନ ଖେଳାଳି ଜଣକ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଜଣକ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ନା he stumbled ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଇଲେ ବା ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମଚକି ଗଲା and staggered ମାନେ କଣ ଟଳମଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଲେ ତାପରେ and fell to the asphalt ଆଉ ଫେଲ ମାନେ ପଡିଯିବା କୋଉଠି ପଡିଗଲେ asphalt ପିଚୁ ଉପରେ ପଡିଗଲେ ଯୋଉ ପିଚୁ କୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉଠି ରନ୍ କରନ୍ତି ସେଇଠି ପଡିଗଲେ ଇନଷ୍ଟେଡ ହେଲା ମାନେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସେଠି କଣ ପଡିଗଲେ ସେଠି ମାନେ ଦୌଡିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି ଗଳି ପଡିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି କଣ ଗଳି ପଡିଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ନିଜକୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର ପାରାରେ ଅଛି ଓକେ 5 ନମ୍ବର ପାରା ଦେଖ କଣ ଅଛି he gave out a cry in frustration and anguish his dreams and his effort all dashed in the drift but as sure as I am standing here telling this story the same goes for what next occur ମାନେ ଏଠି କବି ହେଲା ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ଆଖିରେ ଏବଂ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କବି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ
ଆମେ ବୁଝିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗଳି ପଡିଛନ୍ତି ହେଲା ପଡିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ ବିକଳ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଏମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ଜଣେ ମୁଁ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କାମ ଥାଏ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜଗତପୁର କଟକ ସେଠି ମୁଁ କଣ ଦେଖିଥିଲି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଫୁଟପାଥରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ଠେଲା ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ଖାଉଥାଏ ବରା କି କଣ ସେମିତି ଖାଉଥାଏ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ସେଠି ଅଳିଆରୁ ଗୋଟେଇ ଖାଉଥିଲେ ତ ସେକୁ ଦେଖି ମତେ ଏତେ ବିକଳ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇ ପାଇଲିନି ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବିକଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହବ ତ ଭାବ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଙ୍ଗୁଇଶ ମାନେ କଣ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା ହେଲା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ନିରାଶ ହତାଶ ହେଲା ହତାଶ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ହତାଶ ହେଇକିରି ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଇଶ ମାନେ ବିକଳ ଭାବରେ କେମିତି ଦେଖ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି କହିଲ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଯେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କାହିଁକି କହିଲ ଆମେ କଣ ଆସିଛେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ନା ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଭାତୃ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଏକ ଆରବେ କଣ ସହଯୋଗିତାର ହାତ ବଢି ଆଉ କଣ ସହଯୋଗିତା ସ୍ଥାପନ କରି ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଣ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହବ ନାଇଁ ନହେଲେ କେମିତି ଏଇ ଦେଶଟା ଏଇ ଜାତିଟା ଏ ଓଡିଆ ଜାତି ଏଇ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ନୁହେଁ ନା ତେଣୁକରି ଏଠି ଏଠି ତ କଲା ଆମ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କବି ରବର୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ କେତେ ଦୟାଳୁ ସେ ଥିଲେ ନିହାତି ବିଚରା ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗର କାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଯେ ସବୁ କୃତି ଠାରୁ ବଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହଉଛି କଣ ମାନବିକତା ଏଇ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କବିତାଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉଦାସ ହେଇକିରି ବା ହତାଶ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ହତାଶ ଆଙ୍ଗୁଇଶ ମାନେ ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ହିଜ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ଏଫର୍ଟ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ଏଫର୍ଟ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏଫର୍ଟ ମାନେ କଣ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସେ ଉଦ୍ୟମ ଅଲ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ଇନ ଦ ଡ୍ରିଟ ସବୁ କଣ ହେଲା ନା ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲା ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଧରାଶାୟୀ ହେଲା ସବୁ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ହବ ଧରାଶାୟୀ ହବ ଆଉ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯିବା ବି ମଧ୍ୟ ହେବ ଓକେ ଇନ ଦ ଡ୍ରିଟ ମାନେ କଣ ଧୂଳି ଡିଆଇଆରଟି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କଣ ହେଲା ନା ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆଶା ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ତାର କଣ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା ବା ଧୂଳି ସାତ ହେଇଗଲା ବଟ ଆଜ ସିଓର ଆଜ ଆଇ am standing here telling this story ଏଠି କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ ସିଓର ଆଜ ଆଇ am standing here ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି telling this story ଏଇ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ the same goes for what next awkward the same goes ମାନେ ଏଯାଏ ଆଉ କଣ awkward ମାନେ ଘଟିଲା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓକେ ଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ତା ଗୋଡ କେମିତି ଖାଇଛି ଏଠି ଲାଗିଛି ତାର ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଡ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟିଲ ଲାଗିଛି ହେଲା ଦେଖ ସେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ ଆଉ ପୁଣି ଉଠିଥିବ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠିଥିବ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପାରାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି the 8 other runners pulled up on their heels the ones who had
trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. আর অর্থ আমি নিশ্চয় বুঝিবা ওকে the 8 other runners ওকে 8 other runners মানে বাবা কোন না যেহেতু 9 ଜଣ ଦୌଡୁଥିଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 9 ଜଣ ଦୌଡୁଥିଲେ 9 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ରହିଗଲା ପଡିଯାଇଛି ସେଠି ପଡିକି କାନ୍ଦୁଛି ତ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ 8 ଜଣ କଣ କଲେ ଅଦର ରନର୍ସ ପୁଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ପୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ହିଲ୍ସ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କଣ ପାଦ କାଢିଲେ ହେଲା ପାଦ ବାହାର କଲେ ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଲିଲେ ଯେଟା କରିଦେଲେ ଟିକେ ସେ କଣ କଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ଦେୟାର ହିଲ୍ସ ମାନେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବା ବଇଠ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଢିଲେ ପାଦ ଦ ones who had trained for so long to compete ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦ ones who had trained ones ମାନେ କଣ ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା compete ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ ହେଲା ନା the ones who had trained for so long to compete one by one they all turned around ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ନା ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ବୁଲିଲେ ନା ଯୋଉ ଏଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ଫିନିସିଂ ମାନେ ଫିନିଶ ଲାଇନ କୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ମାନବିକତାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ କଣ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଫେରିକି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ all turned around ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ and went back ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଖକୁ ଆସି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି କଣ କଲେ went back to help him କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ପଡିକି ତଳେ ପଡି କାନ୍ଦୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ help him and broke the young boy to his feet broke ମାନେ କଣ ମାନେ ଆଣିଲେ ହେଲା ବ୍ରୋକ୍ ମାନେ କଣ ଆଣିଲେ ତାକୁ ପୁନଃ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଠିଆ କଲେ ଦ ୟଙ୍ଗ ବୟ ସେ ଯୋଉ ସାନ ପିଲାଟା ଯୋଉ କୁନି ପିଲା ନୁହେଁ ସାନ ପିଲା ମାନେ କଣ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ଆଉ ଧରି ମୁଁ ତମକୁ ୟଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲି ୟଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତମଠାରୁ ୟଙ୍ଗ ହେବେ ମାନେ ତମଠାରୁ ସାନ ଓକେ ୟଙ୍ଗ ବୟ ଟୁ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ମାନେ ତା ପାଦରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ କଲେ ନା ଛିଡା କରେଇଲେ ଦୌଡେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଯୋଉ ସବୁ ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ କିମ୍ବା ତୁମ ଉପର ବ୍ୟାଚର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ଅବା ତୁମ କ୍ଲାସରେ ଥିବେ ତୁମ ସହପାଠୀ ମାନେ କେହି ଯଦି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି କଣ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ମିସବିହେଭ କର କି ତାଙ୍କୁ ବୁଲି କର କି କେବେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ ଓକେ କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ କହୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ନା ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ମାନେ ସେମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଘାତ କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ମିଶନ୍ତିନି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ବସନ୍ତିନି ହସନ୍ତିନି ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତମେ ବି ଦେଖ ଯେ ତୁମର ତମେ ସବୁଆଡୁ ଠିକ ଅଛ ମେଣ୍ଟାଲି ଠିକ ଅଛ ଫିଜିକାଲି ବି ଠିକ ଅଛ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ନୁହେଁ ତୁମେ ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ସବୁ କଣ ତମ ବ୍ୟାଚରେ ତମ କ୍ଲାସରେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଦଳ ଏମିତି ହେଇଥିବ ତମ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ କିନ୍ତୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପିଲା ସୋନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ସାଇଡ କରିଦେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି ହସିବେନି ବସିବେନି କଥା ହେବେନି ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ ସୋନୁକୁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ମିଶନ୍ତିନି ଓକେ ସୋସିଆଲି ହୁଅନ୍ତିନି ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନସିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ଭୁଲ କଲି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ କେମିତି ସେ ଯୋଡି ହେବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ନ ହବା ମିଶିବାନି କଥା ହବାନି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତେବେ ସେ କଣ ମିଶି ପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ ହବ ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଣ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ତାକୁ କଣ ଆମେ ଫିଲ୍ କରେଇଦବାନି এইটা ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ ଓକେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ then all the 9 runners joined hands and continued the 100 yards dash now reduced to a walk and a
banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. আর অর্থ কোন আমি বুঝিবা then all the 9 runners ମାନେ ସେଇ ପୁଣି ହାତରେ କଣ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ 8 ଜଣ ତାକୁ ଧଇଲେ, ତା ହାତ ଧଇଲେ ଏବଂ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ସେ 9 ଜଣ ରନର କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ 9 ଜଣ ରନର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହାତ ଏମିତି ହାତ ଏମିତି କଣ କଲେ ଧଇଲେ, ଧରିକିରି କଣ କଲେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଦୌଡ଼ିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଦ 100 ୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାଶ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ କେତେ ନା ସେ ଯୋଉ 100 ୟାର୍ଡ ଯୋଉ ଥିଲା 100 ଗଜ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ହେଲା, ଦୌଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ରନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଠି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଓକେ, ନାଓ ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମାନେ କଣ ହ୍ରାସ। ଓକେ, ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମାନେ ହ୍ରାସ ପାଇବା, କଣ reduced to a walk and a banner. Okay, now to a walk and a banner. banner ମାନେ କଣ ଫଳକ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟାନର ସବୁ ଲେଖା ନଥାଏ ସେ ସବୁ ହେଲା। above that said Special Olympic could not have been more on the mark. ଅର୍ଥ କଣ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଥିଲା, ବ୍ୟାନର above that said, ଏ ବ୍ୟାନରଟା କଣ କହୁଥିଲା ନା ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ, କୋଉଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ କଣ ଡିଜାବୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ ନୁହେଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଭିତରେ କଣ ମାନବିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ପାରସ୍ପରିକ କଣ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ଦୟା ଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି, ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥି ଅଛି। ଓକେ, could not have been more on the mark, could not have been more on the mark ମାନେ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କୌଣସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠାରୁ ହେଲା ମାନେ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, ଆଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, କାହାଠାରୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏକ ଆରକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କବିଟି କହୁଛନ୍ତି ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ ତୁମେ ଏଇଟା ବୁଝିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ, that's how the race ended, ଏମିତି ହିଁ କଣ ଦୌଡ଼ଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। with 9 gold medals they came to the finish line holding hands still and a standing ovation। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଫିନିଶ ଲାଇନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରେ, ହୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ ଧରିବା ହେଲା, କଣ ଧରିଥିଲା ନା ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇଥିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ ହେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଠିଆ ହେବା, ଓଭେସନ ମାନେ କଣ ଦେଖ ହେଇ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ, ହେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ, ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତେ କଣ କ୍ଲାପ କଲେ। and 9 beaming face, ଓକେ କହୁଛନ୍ତି 9 beaming face, ବେମିଂ ଫେସ୍ ମାନେ କଣ ହସ କୁରଳିଆ ମୁହଁ। ଓକେ, ବେମିଂ ଫେସ୍ ମାନେ ହସ କୁରଳିଆ ମୁହଁ ହେଲା, ମାନେ ମୁରୁକି ହସ, ଯୋଉମାନେ ମୁରୁକି ହସନ୍ତି ହେଲା। said more than these words ହେଲା, said more than these words ever will। okay, beaming face said more than these words ever will, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିବା ଚେହେରା, ସେଇ ଚେହେରା ମାନେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ 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 କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା ଆଉ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଲୋଡ଼ା ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ କଣ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଖୁସି ହଉଥିଲେ, କେମିତି ଖୁସି ହଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଓଭେସନ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କରତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେମିତି ଥିଲା ନା ହସ କୁରଳିଆ ମୁହଁ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ ତୁମେ ମାନେ এই ଟପିକଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ